Hello dear students, welcome back to online classes. In the previous class, we were discussed regarding the first chapter. Under that, we already discussed the topic of nature of management and as well as the other concept we discussed in the previous class. So ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ the levels of management I said. So top level management, middle level management and lower level management or the operational level management or the supervisor level management we discussed in the previous class. In this class we are going to discuss about the another important topic is the functions of management. So ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. So briefly explain the series of functions of management. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's why this is the topic very important for the first chapter from the first chapter. Yes, let's see. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, the functions of management. So therefore here the management is a process. You already know that. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. So ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ yes, here management is the process of planning. Management is what? The process of planning, organizing, staffing, directing and the controlling. It describes very well. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So all these are 5 functions. With the help of all these 5 functions. That's why here in this class we are going to learn the thoroughly information regarding the functions of management. Yes, so let's see the first function of management is planning. So ಇಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Yes, let's see what is this planning. ಈ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is to be done and who is to be done and whom is going to be done in advance. ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. What is to be done and how is to be done and whom is going to be done and where it is going to be done and where it is going to be implemented. ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Yes, let's see. So planning is the first primary functions of management. We can say yes, is the function of determining advance what is to be done and what is to do it and who is to do it. This implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. What is to be done, who is going to be do it ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. ಅಂಡ್ planning is also very important for any organization. Planning cannot prevent the problems. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ effective planning is useful for the future prediction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But here a effective plan does not control the problems. Effective ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. upcoming problems or upcoming hurdles towards my organization, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That's why here the planning is very primary functions of a management, and it implies various duties and the regulations and various activities in the organization. So that's why here this is the stepping objective for an organization. You can easily say ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಎಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಊಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಸೊ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಅಕರ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Yes, this is the first important function of management. And next one is organizing. ಯಾವುದು, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ. ಎರಡನೇದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ. Yes, once the completion of planning, a manager or a management is going to take the another function is the organizing. ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. This is the second important function of management, we can say. Organizing is the second important step, and it is allocating the resources, and it is what we can say, allocating the resources. It involves various resources. It may be finance, or it may be raw materials, or it may be employees, or anything else, even technology, methods, and various others. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Yes, let's see. Organizing is the management function of assigning the duties. What? Assigning the duties, grouping the tasks, and establishing authority and allocating required to carry out a specific plan. ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, ನಿಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. See, assigning the duties and the tasks. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ವಹಿಸುವಂತಹ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, in the second function you can see. Yes, come. Once a specific plan has to be established for the accomplishment of an organizational goal, the organization function examines the activities and the resources required to implement the plan. It determines what activities and resources are required. So here, organizing in the sense means once we are going to evaluate the plan first. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ,
ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಅದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ and it decides who will do a particular task and where it will be done. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. And also organizing involves grouping of required tasks into manageable departments, work units, and establishing authority and reporting relationships with the organizational hierarchy. Proper organizational techniques helps in the accomplishment of work and promote both the efficiency and operations of the effectiveness of result. Different kinds of business require different structure according to the nature of work. You will read in the upcoming classes. Yes, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Organizing in the sense means assigning the duties and assigning the responsibilities and making sure how the work is going to be done and how the work is going to be implemented. So ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದೀವಿ, ವಹಿಸಿದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೊ ವಹಿಸಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೋ ಇಲ್ವೋ, ಸೊ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, like a selling, like advertising, like a finance, like HR. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಭಾಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಭಾಗ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ವಿಭಾಗ, ಜಾಹೀರಾತು ವಿಭಾಗ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಹೆಡ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ. And the next one is the staffing. Very important one, staffing, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. That's why here staffing means finding a right person for the right job. Very important statement here, finding a right person for the right job. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. Yes, let's see. Staffing strategy is finding the right people for the right job. What your right people for the right job? ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. A very important aspect of management is to make sure that right people with the right qualification. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, right person with the right qualification. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a 10th fail person for top level management, is it agreeable one? ಒಬ್ಬ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉನ್ನತ ಹಂತದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. And available at the right places and time to accomplish the goals of organization. This is also known as human resource function. ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಸರಿಯಾದ ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, here human resource function involves recruiting and selection and placement and various others.
ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೇಮಕಾತಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ನೇಮಕಾತಿ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ನೇಮಕಾತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಆಯ್ಕೆ. ಮೊದಲು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯೋಜನೆ, ಅವರನ್ನ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನೆಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನೆಲ್? ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that's why your management is very important in a, you can say, in the function. Especially staffing is the third important function. So we already learned that finding a right person to the right job in a right time, right with the right qualification and the right place. Clear? This is called staffing. And next one is directing, nirdeshisuke. See here, after the completion of planning, after the completion of organizing, and after the completion of staffing, the fourth important function is directing. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಬಹುದು. And after that staffing is also completed. And ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡುವಂತ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ. ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? We need to guide. As a manager, I need to guide under my personnel. ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Through the effective leadership, ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ, and as well as through the effective leadership and motivational constructive activities. ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. So this is the biggest challenge for a manager. So ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದರ್ಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೆಲಸಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Then only he will achieve the organizational goals in an efficient manner. Like ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, let's see. It involves leading and influencing and motivating employees. See here, leading ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅವರನ್ನು ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಲೀಡಿಂಗ್ ಮುಂದಾಳತ್ವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅವರನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And employees to perform the task assigned to them, the required establishment of atmosphere that encourage employees to their best. And motivation and the leadership are the two key components of direction. ಈ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಿಕೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, leadership means direction involves communicating or communication or effective communication as well as supervising employees at work. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂವಹನ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ employees in an effective manner, and through the effective communication I will supervise all those fellows. ನನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂವಹನದಿಂದ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. And motivation works means simply creating environment that makes them want to work. ನೋಡಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು
ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅನ್ನುವುದು. Yes, a leadership is influencing others to do what the leader want to do them. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನ ಅವರು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And a good manager through praise and criticism such a way that it brings out best in the employee. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So this is the fourth important function we can see under the functions of management. And the next one, controlling. ಒಡೆಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. After the completion of planning, after the completion of organizing, after the completion of staffing and directing, the last one is about controlling. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥ್ರೋ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಥ್ರೋ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಆಲ್ ಈಸ್ ಸೆಟೆಡ್ ಔಟ್. ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, let's see. Controlling is the management function of mentoring the organization. A mentor ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes. Mentoring the performance towards. So ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಶಿಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತದ್ದೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ any correction activities occurred in the organization or any misappropriation or misactivities or any problems arises in the activities, means in that stage here this step involves what, corrective measures, corrective action, ಸರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ನೋಡಬಹುದು. Hence management must determine what activities and output are critical to success, how and where they can be measured, and who should have to be authority to take the corrective action. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಅದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಒಳಗಡೆ. So that's why here a effective manager must perform all the 5 functions here. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾದಂತವನು ಈ 5 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, he need to plan a effective plan. ಅವನು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ he need to organize the organization in an efficient manner. ಅದಾದ ನಂತರ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ. ಅದಾದ ನಂತರ he need to assemble the staffing or he need to find the right person to the right job with the right qualification in the right time and in the right place. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. And another one is the
ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ. Directing is very important one. After the completion of staffing, he needs to direct the fellows in the organization. Direct towards the work. And after that, the last one, after the direction, he need to control the organization in an effective and efficient manner. So, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that's why these are the 5 important functions we can see under the functions of management. And next we will move on towards the another important topic, that is coordination. Coordination, समन्वयते. Coordination, the essence of management. Essence, the word is very important here. The essence of management. Essence of management. Essence of management. Coordination, the essence of management. ಸಮನ್ವಯತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾರ. ಸಮನ್ವಯತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾರ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ here. So first we need to understand the meaning of coordination here. The process by which a manager synchronizes manager synchronizes the activities of different the activities of a different department is departments is known as coordination. Coordination. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಸಾಧಿಸಲು ರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮನ್ವಯತೆ. So first we need to understand here the meaning of coordination. So very simple here, coordination means the process by which a manager synchronizes the activities of different departments. What here? Synchronize the activities of different departments. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಸೊ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದಾಗ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ therefore the process
departments is known as a coordination. ಸಮನ್ವಯತೆ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ. What is the common objective of organization? Is here profit maximization is the common objective of organization. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತದ್ದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ, ಯೂನಿಫೈಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಏಕರೂಪತೆ ಸಾಧಿಸಲು ರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧ, ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. It is a systematized activity we can say. So ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಗುಂಪುಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಸಾಧಿಸಲು ರೂಪಿಸುವ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. So that's why coordination is very important. So you can use this particular lines in introduction concept. Why? Because this topic will be asked for 8 marks. So 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. And after that we will learn definition of coordination for 2 marks. ಸಮನ್ವಯತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸಮನ್ವಯತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ is according to McFarland. According to McFarland, is defining that coordination is the process